ببركات الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه dikecilin aja ya. Nah, tahu kan porsinya barang 20 hektar itu banyak. Ada lagi juga. Telepon itu Najib punya Najib. Ekal ada kali coba belum jalan dia. Dilihat sama meja sana. Tes 1, 2, 3. Halo mau. Nah kita terusin ya. Nah fungsi aja sih. Tes 1, 2, 3. Minyak ada minyak oi. Coba beli minyak oi dulu. Minyak apa? Tes 1, 2, 3. Yang mana plus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين ثم إلى الإمام المهاجر اللهم بن عيسى والإمام الفقيه المقدم محمد بن آل بعلوي والإمام علوي المفقيه والإمام عبد الرحمن السقاف وإلى الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ وأصولهم وفروعهم ومن حولهم أجمعين وجميع سادات آل بعلوي من مشارق الأرض إلى مغاربها بارها وبارها ثم إلى والدينا وأولادنا وأهلنا من انتسب إلينا ومشايخنا وإخواننا في الجمعيات والسركوبيات وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين أما أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شفيع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك شفيع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعرفا يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جهل وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جهل وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وآفنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وأصله القلب وعفو أنفع يا ربي صل على محمد وأصله القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وفي المؤد واصرف وردا يا ربي صل على محمد وفي المعادي واصرفه وردا يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد نحل في اسمك الممنى يا ربي صل على محمد رافض أن رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد رفق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وفرنادنا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بريك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا صلى الله عليه. وآلك الأسفار ومهدي سرك أسماء فهم سسول نجاته مانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام همة دينك أصباه لوائبي عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بسلك ما هدى هادي المودة هيا جاء سجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المهب إلا وأرها ولها النشوانا صلى الله عليه. أين محبنا الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تأسوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فكادت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه. هذا المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع وارهف الآذانا صلى الله عليه. وانزل إلى أوصاف طه المصطفى وادر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سبحان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور عبده من نبي في ذكره أنزل به منانا هو الرحمن المولى تأمل قوله قبل فليقرأوا فرهانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعزما بحبل الله من أنشانا الله عليه واستثنينا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين الماء فاستفد من غفلة أنا وكن يقضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين هيار مصانا لم تمتلك من صحبتين إلا أنا في خير هذا بروزي أنا وأنا هيار من هيار قد خرجت من نكاح إلهي أحصانا ظهر الله أما هو
معه التردد وما برد كمثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره وتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر إله نعوته بالكتب بيناها لنا تبيانا وعلى ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لا تؤمنون وتنشرون وتصبحون أخوانا وتبشروا أقوامهم بالمصطفى عاد بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الآخر قدموا يمشون تحت لواء من نجانا يا أمة الإسلام أول شافعي ومشافئنا قد طول أدوانا أرجاؤنا تدفع وسل تقطع وقل يسمع لقولك نجم فحرك أبانا ولواء الحمد لله جل بيدي ولا أول أبي أنا لجنانا على الله أنا فلقد حرق الله منه حنانا ولسوف يعديك فترضى جل من مقد تقاصر أن عطاه الوهانا لله كارر الذكر وشفي محمد كيف تشيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه لما دنوت البروج لأحمد أنا جدني من مشاءه قد كان أم الأمينة بنت وهو من لا على الإله مكانا ولد المخادع عبد الله بن عبد المطلب رعى برهانا ولكان يأمر نروقها وجهه وشرائل ابن المسون عيانا وهو بنو حاشم الكريم شغل بني عبد مناب بني قصي كان والده يدعى حكيما شغله قد اعتاد أكزل بذلك شانا وقد وصول المصطفى حتى طرى في سلسلة أصولي أدعانا وهناك كيف أعلم برفعه إلى السماع إذا كان لأبي مكوانا وحينما حمد به آمية لم تسق شيئا يدخل النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى العداء والهم والأخزان ورأت ما قد جاء ما
أن المهيمن شرف الأكوان إبراهيما في بطنهما فاستبشرت ودان المخاض فأقارئ رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بكل لحظة أبدا على خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومقدار كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزك الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافع فما نور النواهي برسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام الشرك وبلا شرك تصادق ودنا وعبد الهداية برسول الله وحمى الكفر نزعت يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك برسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر
صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق ترزى وينادون تراما يا رسول الله فداها من حول الأبصار يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جزا الحسيني مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى فتشفى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشأشا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله يا عظيم من يا رب يا الله صلنا بالمصطفى اجمع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله وبه فانظر إلينا يا الله وبنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله وفينا كل البلايا يا الله وارفع الآفات وارفع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسنا يا رب أغثنا بآيات اليهمة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم الأمر بحسنى وسن الأخفى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تمشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله وصحابا ما سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'ina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wa istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati nabiyhi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu diulangi ya, kenapa kita mulai dengan rasa syukur? Karena syukur itu adalah pengikat nikmat. Syukur ghayyadun ni'mah. Syukur itu adalah pengikat nikmat. Sebagaimana harta benda itu diikat atau dikunci supaya tidak hilang, maka syukur itu adalah pengikat daripada suatu anugerah ataupun kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syukur nikmat bertahan dan bertambah. Tanpa syukur nikmat itu akan hilang. Jadi kita selalu memulai dengan rasa syukur. Syukur karena Allah sudah memberikan kita ba'ith, pendorong semangat untuk hadir di majelis ilmu. Itu tandanya Allah nyariin kita, Allah manggil kita, sehingga diletakkan di dalam hati kita keinginan ataupun semangat untuk mempelajari ilmu agama. Allah kasih kita juga bukan cuma taufik dan hidayah. Allah kasih kita badan yang sehat, badannya sehat, segar bugar, bisa hadir ke majelis, dan juga waktu yang luang. Nikmatan mahmudun fihi makathirun minan nas as-sihah wa faragh. Dua nikmat yang banyak bikin orang itu lalai, dilupakan, yaitu tertipu, adalah nikmat sehat dan juga nikmat waktu yang luang. Makanya kita mulai dengan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah kasih kita taufik dan hidayah, Allah kasih kita waktu yang luang, Allah kasih kita juga badan yang sehat yang kita gunakan untuk ketaatan yang paling baik. Inna istighala bil ilmi min afdalit ta'at wa awla ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Menyibukkan diri untuk belajar agama merupakan apa? Min afdalit ta'at, termasuk daripada ketaatan yang terbaik. Wa awla ma unfiqat fihi nafaisul awqat, dan cara terbaik untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya pembahasan daripada kitab Al-Manhajus Sawi yang dikarang oleh guru mulia kita Sayyidi Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin.
membahas tentang rezeki itu kan ya. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kamu kalau belajar agama itu jangan takut rezekimu bakalan terhambat ataupun bakalan kurang. Karena apa? Ada penjaminan rezeki itu, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Kalau yang umum, jangankan manusia, bahkan hewan pun rezekinya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min dabbah binatang fil ard illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rezekinya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kagak bakal ketukar. Udah rezekinya gitu, jatahnya segitu, udah pasti dapat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah bilang, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tattaqun. Allah sampai bersumpah loh, demi namanya Tuhannya langit dan bumi. Sampai itu ada orang Badui, orang Arab, orang kampung, tapi zauqnya itu kuat. Dia sampai teriak ke atas langit, ya Allah, sedemikian gobrokkah keadaan kami sehingga engkau merasa harus bersumpah. Allah sampai bersumpah tuh, seakan-akan kan bahasanya kita tuh kayak gak percayaan banget. Allah sampai bersumpah, apa, rezeki kalian tuh sudah diatur, mohon udah, kamu gak perlu khawatir. Tapi ingat, memang betul rezeki sudah diatur sama Allah, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk ikhtiar, berusaha ya, ikhtiar. Jadi tawakal itu adalah iradatu syai'i ma'al akhdhi bil asbab. Tawakal itu adalah menginginkan sesuatu tapi dia ngambil sebabnya juga. Ada usahanya, itu namanya, hasilnya kita serahkan kepada Allah, itu baru namanya tawakal. Kalau orang mau doang berserah kepada Allah tapi kagak ada usaha, itu namanya tamanni, dan itu akhlak yang buruk. Apa itu kalau bahasa kita ya, tamanni, berangan-angan. Berangan-angan, pengen ngumpul sama Nabi, itu pengen ngumpul sama Nabi, pengen, siapa yang gak pengen ngumpul sama Rasulullah di surga yang paling tinggi. Terus usahanya apaan? Sholat jamaah kagak, majelis malas, zikir kagak, Quran kagak dipegang. Itu usahanya kamu untuk berkumpul sama Rasul. Nah, berarti itu keinginannya cuma angan-angan doang. Kalau kamu betul-betul ingin berkumpul dengan Rasulullah, caranya ya hadir di majelis ilmu, sholat jamaah, sholat sunnahnya dijaga sama dia. Kan Rasul pernah bilang kepada orang yang datang minta saran itu kan sama Nabi, ya Rasulullah, ana minta gak banyak-banyak dah, atau doang satu, tapi keren banget permintaannya. Apa yang itu? Murafaqataka fil jannah, aku ingin bernabiin engkau nanti di surga. Nabi bisa aja bilang kamu akan bersama aku nanti di surga, tapi enggak, disuruh usaha. Ini ala nafsika bikasratis sujud. Kamu ingin mewujudkan cita-cita tersebut, caranya apa? Bikasratis sujud. Ayo bantu aku untuk melaksanakan cita-citamu tersebut dengan apa? Dengan memperbanyak sujud. Ulama bilang kasratun nawafil, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Sholat sunnah dibanyakin tuh sama dia, jamaahnya dijaga kan ya, sholat duhanya dijaga, sholat witirnya dijaga, qobliyah ba'diyahnya dijaga. Itu salah satu usaha kita untuk apa? Untuk bisa berjumpa dan duduk dekat dengan tempat duduknya Rasulullah di surga yang paling tinggi. Itu usaha kita. Tapi kita nggak ngandelin usaha kita doang. Usaha kita tuh apa sih? Sholat kadang kagak khusyuk kan, kadang begitu. Yang kita andalkan adalah belas kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Rabbi ma'ana amal, ya Rabb, saya nggak punya amalan apa-apaan. Wa kasbuna kullah dzalal, usahaku sia-sia semuanya. Tapi apa yang aku andalkan? Walakin lana fika amal, yang aku andalkan adalah harapanku kepadamu ya Rabb. Yang ngomong kayak gitu ibadahnya hebat banget ya. Sholat duhanya aja 4 juz Quran. Setiap anak tangga di rumahnya pernah khatam Quran di situ. Tapi sekali-kali dia nggak pernah mengandalkan ibadah yang dia pilih. Tapi intinya ala kulihal, rezeki umum itu sudah diatur sama Allah. Dan untuk penuntut ilmu ada penjaminan rezeki yang sifatnya khusus gitu ya. Ada penjaminan rezeki yang sifatnya khusus. Jadi gak usah takut belajar agama, takut rezekinya jadi kurang nih. Lagi buka toko, tokonya lagi jam-jamnya lagi rame nih, kebetulan barengan sama majelis. Gimana tuh, tokonya tutup dulu sebentar atau gimana nih enaknya? Bismillah. Rezeki semuanya diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan porsi, dengan kadar yang
kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan kita, tapi Allah paling paham kalau itu yang paling baik untuk kita kan ya. Alhamdulillah rumah ada, makan sehari semalam juga cukup. Dulu di Tarim ada namanya Al Habib Muhammad bin Agil, kita nggak ngalamin, udah meninggal, yang cerita senior kita, kakak kelas. Dulu ada di Tarim tuh rumahnya dekat Masjid Jami, Habib Muhammad bin Agil, orang ulama, beliau ulama, orang alim, punya toko, tapi toko madu kecil, tokonya itu sepekan doang, bukanya dari jam 9 kan. Kalau orang Tarim gak ada yang buka toko jam 7, jam 9 biasanya berbuka tuh. Kalau orang kita kan kadang gimana berbuka, tutupnya kapan? Sampai maghrib. Buka toko tuh banyak orang yang beli ke situ, cuman bukan pengen belinya doang, bukan karena harganya lebih murah atau apa gitu, nyari berkahnya, dan juga sekalian minta nasihat gitu kan ya, sekalian soan, beli madu soan sama ulamanya dapat juga. Tapi agak unik beliau itu tuh, pemasukan toko kalau udah cukup untuk makan sehari semalam, tokonya langsung tutup. Udah cukup nih pemasukannya, income-nya nih cukup untuk makan sehari semalam, udah langsung tutup tokonya. Betul-betul ya, mengambil kadar dunia sesuai dengan kadar kebutuhan. Kalau kita kan agak beda ya, jamnya tutup jam 1 misalkan, jam 1 siang, ini lagi rame nih, borongan banyak, ya udah dah nanggung sampai sore aja sekalian nih. Kita berusaha untuk mencari, ya nggak apa-apa, cari rezeki yang halalan thayyiban. Kemudian juga kita bahas kemarin ya beberapa sebab tuh daripada hal-hal yang melancarkan rezeki. Itu diantaranya hadir ke masjid sebelum azan, kemudian terus menerus menjaga wudu, dan juga melaksanakan ibadah fardu lengkap dengan sunnah-sunnahnya dan yang lain sebagainya. Itu udah kita bahas ya panjang lebar. Kata Imam Syafi'i itu qiyamul lail, sholat malam, bukan bangun malam nonton bola doang, bukan. Sholat malam susah ya, pengen sholat di akhir waktu malam jam 3 jam 4 tuh kesusahan ya untuk bangun untuk sholat malam. Tapi kalau pertandingan bola ini lagi seru, bisa dia bangun ya, apalagi sekarang nih udah quarter final ya, udah jam 2 dijabarin sama dia. Masa iya sih kagak ada sholatnya, masa iya sih kagak ada tilawatul Qur'annya, kan bikin hayat. Dia boleh sholat malam itu melancarkan rezeki. Kafaratul istighfar bil ashar, di waktu-waktu sebelum waktu-waktu sahur itu memperbanyak istighfar, dan juga memperbanyak sedekah. Itu diantara hal-hal yang melancarkan daripada rezekinya seseorang. Ini udah kita bahas ya punya lebar tuh 2 minggu lalu, kita nggak mau ya. Tapi sekarang kita masuk ke pasal yang baru, pasal sadis, pasal yang ke-6, fil hati ala su'alil ulama al-amilin, dorongan, seruan untuk apa? Untuk nanya sama para ulama, datengin mereka, minta pendapatnya. Hadirin majelisnya. Giliran udah wafat baru pasang status innalillahi, sangat kehilangan dengan sosok Habib Fulan, waktu masih hidup kagak pernah didatengin. FOMO jadinya ya, orang-orang pada ngupdate juga, kemana aja. Ini makanya nih ciri-ciri akhir zaman tuh tahu antum, kelihatan banget. Alamat sugronya tuh udah banyak kiamat tuh, tinggal alamat kubronya doang yang nunggu ntar. Iya, Mahdi, turunnya Sayyidina Isa, Dajjal, Dabar, itu kan alamat kubur. Alamat sugronya tuh udah banyak banget. Di antaranya apa? Ulama-ulama yang ori itu banyak yang meninggal. Ulama beneran, nanti ada kita bahas ciri-cirinya. Banyak yang dipanggil sama Allah. Tapi gawatnya apa? Ulama KW makin banyak dikasih panggung nih, hati-hati. Itu memang Rasul udah ngasih kabar kayak begitu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin biqabdil ulama. Allah tuh ntar di hari kiamat tuh gak narik ilmu dengan orang yang berilmu, tahu dia kagak ngerti gitu, jadi lupa, enggak. Tapi tahu nggak caranya Allah itu menarik ilmu itu gimana? Biqabdil ulama, dengan mencabut rohnya, nyawanya para ulama. Sampai makin banyak yang wafat, semakin banyak, gak ada yang tersisa lagi. Orang-orang memanggungkan ittakhadun nas,
Ru'asa siapa ya? Juhala, orang bodoh, orang yang kagak ngerti apa, modal pinter ngomong, modal kostum ya, imamanya 7 lapis, jubahnya warna-warni, berani ngomong, berani tampil, padahal kosong, menang casing doang, speknya hancur padahal. Dan dia yang dijadikan panutan, sehingga apa? Yang kayak gini paling banyak bikin blunder. Fatwa asal-asalan, ya, statementnya ngawur, cerita karoman berlebihan, termasuk. Kalau orang ngerti ilmunya kan bisa nematin cerita karoman tuh ceritanya gimana gitu kan ya. Akhirnya apa? Faftau bighairi ilm. Akhirnya dia pun memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Fatwa dianya sesat dan juga akan menyesatkan banyak orang. Kalau sesatnya sendiri sebenarnya ini enggak, sesatnya nggak ada orang yang udah jadi pengikutnya dia tuh. Nah, naudzubillah ya. Itu Rasulullah sudah mengabarkan dari 1400-an tahun ya. Sekarang makin kelihatan. Ulama banyak yang dipanggil, makanya manfaatin betul-betul ya ikhwan, betul-betul ulama kita yang masih pada ada. Kita datangin ya, kita ziarahin. Mumpung mereka masih ada, keberadaan mereka di atas muka bumi itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada seruan untuk ala su'alil ulama. Ulama yang gimana? Ala amilin. Ulama yang ngamalin. Ulama yang ilmunya bukan cuma di lisan, tapi juga di dalam keadaannya dia. Apa? Wal istizadah minal ilmi ala dawam, dan terus menerus. Ini seruan buat kita ya. Untuk apa? Untuk selalu upgrade keilmuan. Selalu upgrade, jangan puas dengan satu, tapi selalu terus menerus ditambah. Karena apa? Karena ngumpulnya kita di majelis, datangnya para ulama, nanya sama mereka. Itu adalah salah satu bentuknya kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran. Berarti hadir majelis itu ngamalin isi Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, jawablah panggilan Allah, dan juga jawablah panggilan istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bila mana Allah dan Rasul mengundang, mengajak kalian terhadap suatu hal yang menghidupkan jiwa kalian. Apa itu? Salah satunya majelis ilmu. Jadi yang undang siapa? Allah dan Rasul. Ini kajian malam ini misalkan Habib Maulana dan para jajarannya bikin undangan, nyiapin tempat, bikin poster ya, bikin poster, dicantumkan alamat. Apakah beliau yang undang? Bukan, cuma nyambungin undangan. Yang mengundang adalah Allah dan Rasul. Tinggallah kita, apakah ada kita sudi untuk menjawab panggilan tersebut? Yang mana yang mengundang adalah Allah dan Rasul. Pencinta Rasulullah yang sesungguhnya diundang sama sang kekasih, apakah mungkin dia akan mengabaikannya dan bodoh amat dan tidak peduli? Berarti bukan pencinta sesungguhnya. Muhibbin sejati itu adalah yang gimana? Yang selalu punya ikatan hati yang kuat dengan orang yang dia cintai. Kan Ba'dus Salihin bilang, lau ghaba anni Rasulullah tadatu anni musliman. Aku kalau seandainya hilang dari benakku Rasulullah itu sejenak doang, aku tidak menganggap diriku ini orang Islam. Orang Islam kok bisa-bisanya hatinya dia nggak mikirin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Allah Taala tabaraka wa taala, kalau lana para min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din. Mengapa sih nggak ada sekelompok daripada orang manusia itu yang berangkat untuk apa? Untuk memahami daripada agama. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang mana fungsinya apa? Supaya dia bisa mengajarkan dan juga memberikan
peringatan. Jadi dalam ayat ini apa? Fahadil ayat al-karimah, ayat yang mulia ini, ada jumiat bainal hafi ala ta'allumi wa ta'lim, mengumpulkan perintah untuk apa? Berangkat dari rumahmu untuk belajar ilmu agama, wa ta'lim, ngajarin orang, wal amri bittafaquhi fid din al-qawim, dan perintah untuk memahami agama, wa da'wa ila sabilillah was-siratal mustaqim. Jadi diperintahkan sama Allah dalam ayat ini apa? Pergi belajar, ngajarin orang, dan juga berdakwah di jalan Allah, terkumpul dalam satu ayat. Dakwah ila sabilillah ya, dakwah di jalan Allah, bukan di jalan Allah ya, itu beda banget loh. Dakwah ilallah, itu dengar ulama kalau bilang dakwah ilallah itu pasti kan dakwah ilallah, bukan dakwah doang, bukan dakwah ilallah, dakwah di jalan Allah. Itu cerita dikit, Al-Fakir waktu pertama kali mau pulang dari Tarim, udah tahun 2015, ngumpul kita di rumahnya Sayyidina Nabi Umar, pelepasan nih ceritanya nih, talbis imamah segala macam. Ngumpul di situ kan, duduk kita jalsa. Ada orang Afrika masih ingat sampai sekarang. Dia nanya, tapi bagaimana pesan yang terpenting untuk kiat-kiat di dalam dakwah ilallah, di dalam berjawab di dalam itu yang nanya tadi pakai dakwah ilallah. Habib nggak langsung jawab, kayak apa? Kayak termenung gitu, nunduk lama. Dalam hati dia pikir, ini orang salah ngomong kali ya. Salah ngomong apa ya, sampai agak lama lah baru malah menjawab. Ketika engkau menyebut dakwah ilallah, itu adalah perkara yang sangat agung, mulia, dikarenakan banyak orang saat ini berdakwahnya bukan ilallah. Untuk apa? Untuk demi popularitas, demi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ketika kamu menyebut dakwah ilallah, itu yang betul-betul warisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pasannya betul-betul ya, apa Maulana dan juga para jajarannya, dakwah ilallah juga. Dakwah tuh bukan cuman yang kayak misalkan gini ngajar itu, enggak. Kalau Fakir di sini pasang niat ngingetin diri sendiri juga sebenarnya. Tapi dakwah ilallah itu adalah semua orang yang ikut berperan di dalam mensukseskan dakwah ilallah, yang nyiapin tempatnya, yang bikinin posternya, kan ya, yang nyiapin soundnya, yang ngambil gambarnya, kameranya, itu semuanya apa? Orang-orang yang tergabung di dalam usaha berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang lebih mendekatkan seseorang kepada Nabi Muhammad melebihi dakwah ilallah. Itu nanti kita ada pembahasan itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla dzikru fi hasil soal ulama al-amilin fi ma asyara al-insan min umuriddin. Dan juga Allah memerintahkan kalau kita nih sebagai orang awam ada yang bingung dalam suatu perkara agama, jangan bisa buka Google doang. Nanya sama siapa? Nanya sama Google ya. Apalagi zaman sekarang, zaman AI. Karena AI kita yang koreksi. Bukan nggak boleh, boleh aja, tapi dengan syarat antum sudah punya basic, udah punya landasan yang kuat, udah punya sumber primer. Silahkan nanya sama AI itu sebagai apa? Sebagai ini aja, referensi doang, untuk perbandingan doang, untuk nambahin doang. Tapi kalau dia nggak ngerti apa-apaan, yang nol betul-betul nol, nanyanya sama Google lah, hati-hati. Man ta'allama bi ghairi syai'in fasyaitan syai'un lahu. Orang yang belajar kagak ada gurunya, maka yang membimbing dia adalah syaitan. Naudzubillah min dzalik. Tanyanya sama ulama. Ulama lebih ngerti daripada AI. Tanya sama ulama. Ada hal yang kita bingung nih, gimana ya hukumnya ya dalam hal kayak gini nih. Maka Allah memerintahkan kamu harus tanya sama para ulama. Dalilnya apa? Fas'alu, bertanyalah. Amar di situ perintah, bertanyalah ahlan dzikri, kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak memahami, kalian tidak mengetahui, maka tanyalah kepada para ulama. Tapi ingat, ulama yang bagaimana? Jangan sama ulama, hati-hati. Nanya sama ulama bahaya. Nanya sama orang yang kagak ngerti. Kita pengen berangkat kemana misalkan ke Condet, nggak tahu jalan,
paket datanya habis, nggak bisa cari ya di Google Map. Kita ambil sohib, siapa yang kira-kira tahu jalan ke Condet? Anda nggak tahu jalan soalnya dari sini nih. Kira-kira yang dicari buat nanya siapa? Yang tahu jalan apa yang kagak tahu jalan? Yang tahu jalan. Nyampe ya nggak? Kalau nanya sama yang kagak tahu jalan, nyasar berjamaah. Tujuan ke Condet, nyampe-nya ke Bekasi. Apalagi dalam urusan agama, nggak ngerti tanya sama ulama yang memang punya kapasitas di dalam memberikan fatwa. Kan dulu guru kami, Sayyidina Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar, Allah yarhamuh, kita ngalamin dulu masa hidupnya beliau. Itu rumahnya selalu open. Selalu open untuk apa? Untuk orang yang datang minta fatwa. Karena kan beliau posisinya sebagai mufti. Selalu open tuh beliau. Selalu ready, selalu siap untuk melayani masyarakat. Emang rumahnya dibuka untuk apa? Orang yang pengen nanya fatwa. Jangan asal-asalan di dalam berfatwa. Misalkan dalam ada melamar pekerjaan. Biasanya kan kalau melamar pekerjaan kan CV-nya ditebarin ke beberapa tempat kan ya. Ada dua yang terima. Tempat yang pertama gajinya gede, tapi gitu deh, ada unsur-unsur syubhatnya gitu kan ya. Ada takut-takut ada ribawinya gitu. Yang satu kantor yang kedua terima juga dengan gaji yang di bawah daripada yang pertama, tapi cukup, bukan dikit bukan, tapi cukup, lumayan lah gitu. Tapi yang pertama tadi gede banget tuh. Kalau yang ini insya Allah 100% halal. Pilih yang mana? Bingung? Silahkan tanya kepada para ulama. Biasanya da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkanlah apa yang kamu ragukan kepada hal-hal yang tidak kamu. Tapi ingat, nanya sama ulama kita harus tahu adab. Kadang ada orang nanya sama ulama tapi dia menyesuaikan dengan hawa nafsunya dia. Lagi nyari fatwa nih di masalah, sering orang minta fatwa datang. Insyaallah itu selalu open lah sama. Dan emang beliau emang orang yang memang layak untuk ditanya. Enggak, tapi secara umum aja. Banyak kadang ada orang nanya dia pengen minta fatwa terhadap suatu hal. Ketika datang udah minta fatwa, ternyata ustadz yang bersangkutan tidak memperbolehkan. Karena kadang-kadang bahasanya itu halus. Anda nggak bilang halal, nggak bilang haram, tapi terus terang Anda tidak menyarankan antum terjun dalam hal ini. Kayak gitu tuh harusnya kan kita tuh sebagai orang yang nanya, udah lebih dari cukup, udah berarti jangan ada. Karena ada orang kagak kayak gitu. Oh, nggak ngelarang juga kan? Kan dibilang tidak menyarankan, nggak melarang, berarti masih boleh. Jadi dia menyesuaikan sama nafsu ini. Atau kadang lebih gawat lagi nggak tahu adab. Anda kurang cocok sama Ustadz Fulan tuh, agak kolot orangnya, kurang kekinian, kurang ngerti dengan fenomena zaman sekarang. Anda kurang cocok lah sama dia. Kenapa? Soalnya kagak membolehkan, nggak boleh. Anda mau nanya sama Ustadz Fulan aja dong, lebih milenial ya, lebih kekinian, lebih ngerti dengan keadaan, lebih kurus sama perkara-perkara. Alhamdulillah. Kalau nanya sama ulama maka tahu ada dalam setiap hal. Karena dulu Rasulullah kayak gitu, para sahabat tuh ya, kita kalau membayangin hidupnya para sahabat tuh indah banget ya. Mereka hal apapun, bahkan yang kadang-kadang kalau kita anggap itu sebagai hal yang sepele, mereka datangnya ke rumahnya Rasulullah, nanya langsung sama Nabi Muhammad. Kayak siapa tuh? Bapak dan anak pernah nanya sama Rasul. Jadi ceritanya si bapak ini pengen sedekah secara sir, sembunyi-sembunyi. Kan itu ada hadisnya kan ya, sedekah sir tudfi'u ghadabur, sedekah sembunyi-sembunyi. Maksudnya itu apa? Sedekah sembunyi-sembunyi, dia itu sedekah nggak mau sampai orang lain tahu. Betul-betul ikhlas banget. Itu apa? Memadamkan keburukannya Allah. Kita punya dosa banyak, itu dimaafkan sama Allah gara-gara kita sedekah secara sembunyi. Jadi bapak ini ceritanya mau sedekah sembunyi-sembunyi. Dia datang ke masjid, udah sepi, udah gelap gitu kan ya, nggak ada orang. Datang bawa apa? Uang itu, bingkisan apa gitu. Dia pemberian lah ke masjid, lempar dalam. Abis itu udah langsung ngumpat ya, langsung pulang.
Ternyata di dalam masjid ada orang. Siapa yang anaknya yang lagi istirahat? Alhamdulillah rezekinya kemana-mana ya. Dia pulang ke rumahnya, dia lapor sama abahnya, "Mbak, alhamdulillah tadi ana lagi istirahat di masjid. Ini dapat ini." "Lah, apa lu yang ambil?" kata bapaknya. "Itu tadi yang apa yang ngasih buat orang." "Apa jadi yang ambil?" "Waduh, kacau nih." Ya udah kita tanya sama Nabi tuh, enak ya apa nanya soal siapa yang saya lupa namanya. Ada di awal-awal Riyadhus Shalihin ada tuh hadis ini. Datang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita pengen curhat, pengen ngadu nih dalam keadaan nih. Jadi ceritanya tadi Anda pengen sedekah sembunyi-sembunyi, nggak tahu dia yang dapat." Apa jawabannya Nabi? Singkat tapi menyelesaikan semua masalah. "Lakama nawaita wa lakama akhadta." Kamu mendapatkan sesuai dengan yang kamu niatkan. Niatnya apa? Sedekah sembunyi, dapat pahala nggak tuh orang? Pahala sedekah sembunyi. Terus aki gimana? Wa lakama akhadta. Rezekinya kamu deh. Kamu dapat rezeki, tapi ayam itu tidak kehilangan pahala sedekah. Itu tuh Rasulullah kayak gitu. Para sahabat kebiasaan mereka kayak gitu. Nanya sama yang itu masih ada Rasulullah. Di zaman sepeninggal Rasulullah gimana? Sahabat gak semuanya, sahabatnya ini sahabatullah sahabat semuanya mulia, tapi gak semuanya ulama. Ada juga yang awam, yang bukan ulama tuh. Di antaranya sahabat yang ulama itu siapa? Sayyidina Ali itu jelas banget. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, alimnya kan udah melotok banget tuh. Sayyidina Umar kan ya, Sayyidina Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin ulama semua. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman itu semuanya ulama. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abu Darda, Abdullah bin Umar, Mu'az bin Jabal itu semuanya ulama-ulamanya di kalangan para sahabat. Sayyidina Umar, beliaunya sendiri itu alim loh. Sayyidina Umar, alim beliau. Ilmunya tinggi, tapi beliau tiap kali ditanya sama beliau tentang suatu permasalahan pasti ngiter gak kurang dari 40 sahabat. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Dia konsultasi dulu, mau ngeluarin fatwa tuh. Itu apa? Saking hati-hatinya. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Ntar keliling lagi. Yang paling terakhir siapa? Sayyidina Ali pasti datengin. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Makanya kan beliau pernah bilang, "Allahumma inni a'udzubika min mu'adilatin laysa fiha abal hasan." Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau daripada hal-hal perkara-perkara yang rumit di mana di situ kagak ada abul hasan sebagai tempat rujukan. Gitu. Salah satu andalannya banget tuh di dalam permasalahan agama. Bahwa beliaunya sendiri padahal adalah orang yang alim. Sayyidina Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Malikiyah, Imam Malik bin Anas. Itu beliau kalau dipaparkan kepada beliau 40 pertanyaan, yang dijawab 7, sisanya wallahu a'lam. Kita tidak bahas nih. Kadang kita kalau kita nanya sama Ustaznya bilang wallahu a'lam. Tetap tadi mau ini, Ustaznya nggak alim. Aneh nanya dia nggak tahu. Yang bodoh Ustaznya bete. Ente dapat guru yang dia bilang wallahu a'lam, kabar gembira, berarti dia nggak asal-asalan di dalam memberikan jawaban. Bagus banget itu berarti tuh, nggak salah pilih kita. Karena dia bilang wallahu, ntar ada pembahasan lagi. Pembahasan tentang apa di sini, masya Allah. Karena innama yasyallah min ibadihi ulama. Karena apa? Yang paling takut sama Allah itu adalah para ulama. Nanti kita ada pembahasan tentang ciri-ciri ulama akhirat itu adalah sangat berhati-hati di dalam memberikan fatwa. Nggak serampangan dia ngasih fatwa. Apalagi cuma modal buka Google doang, betul ngasih fatwa sama orang. Ini zaman sekarang emang orang kagak bisa ngebedain sih. Oke lah, ente dakwah, cuman ente harus akuin kalau ente bukan orang alim. Akuin aja, nggak usah malu. Anda bukan mufti, selesai. Ente jangan tanya mas saya sama Anda bukan mufti. Kalau perkara-perkara fatwa, Anda angkat tangan. Anda itu cuma dakwah-dakwah biasa doang, Anda bukan guru kan? Kenapa? Jujur aja. Kadang orang tuh nggak ngerti. Kan zaman sekarang orang kalau udah tampil sebagai ustaz kan semuanya udah jadi gitu deh. Imam dia, dai dia, mufti dia, semuanya dia. Ditanya tentang fatwa, pengen jawab kagak tahu, dia malu. Gimana ya? Tapi ntar
dibilang nggak alim lagi deh. Nah iya kan, emang krisis rasa takut bukan ulama emang. Tanya, jam sekarang ada AI kan ya, gitu. Dengan bermacam-macam bertanya sama AI, dikasih foto di jam sekarang anaknya. Udah konsultasi sama para, kalau itu Imam Malik bin Anas itu sampai apa pagi sisanya wallahu a'lam. Makanya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad bilang apa? As-su'al miftahun ditawassul bihi ila ma fi sudur wal qulub min ma'anil ulum wa asrarul ghuyub. Soal pertanyaan, nanya gitu kan ya. Nanya yang betul-betul nanya, tapi bukan nanya yang nanya yang gak penting atau nanya yang apa? Cuma muji doang. Penasaran lu tuh Ustaz ilmu alim apa enggak ya? Gua hebat banget orang bisa muji gitu. Di zamannya Syekh Abdul Qadir ini pernah ada tuh nanya muji gitu kan ya, nggak usah dijawab. Tapi ini kan ngetes doang. Tapi ntar antum dibilang biarin aja orang, nggak harus dijawab kayak gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan atau nyari debat gitu kan ya, ngajakin debat kusir, silahkan. Ngapain kayak gitu? Apa kata Imam Syafi'i? Diamku terhadap orang bodoh adalah kemuliaan. Ane diam, ane nggak respon orang bodoh, itu kemuliaan. Ya, gitu. Apa kata beliau? Ane ditanya sama debat melawan 100 orang alim, ane bisa menang. Tapi kalau di debat sama satu orang yang panggil, yang bodoh, ane nggak bakal menang. Kenapa? Diterangin ilmu dikatakan arti, apa ya? Kalau berilmu kan diterangin dalil kan dipaham kan ya, arti ini enggak menganggungnya dia. Tapi nanya yang benar tuh, nanya yang betul-betul dia memang mau nanya, dia apa penasaran gitu kan nanya. Soal itu apa? Miftahun, kunci yang membuka. Kayak ibaratnya kita ada lemari gitu kan ya. Di dalam lemari itu ada perhiasan, ada emas, ada perhiasan, hal-hal yang berharga. Yang mana kita nggak bisa mencapai perhiasan tersebut kecuali harus dengan kunci. Nggak bisa kita tangannya tembus langsung gitu kan, harus ada kuncinya. Nah, kalau kita ibaratkan makna-makna cahaya-cahaya ilmu itu sebagai kayak tadi itu perhiasan, maka kuncinya adalah bertanya kepada para ulama. Wa asrul ghuyub fakama annahu la yusalli ila ma fil buyut min al-amtiyah wan nafais illa bil mafatih al-muttakhidhah min al-hadid wal khashab. Sebagaimana kita tidak bisa meraih perhiasan yang ada di dalam rumah kecuali dengan kunci. Wa kadzalika la yusalli ila ma indal ulama al-arifin min al-ulum wal ma'arif illa bil asilatil al-muttakhidhah min talabil istifadah. Kita juga bisa mengorek apa tuh harta karun yang tersimpan di dalam dadanya para ulama kecuali dengan kunci juga, dan kuncinya adalah kuncinya adalah pertanyaan itu kan ya, nanya kalau kalian ngerti nanya min talabil istifadah, cari manfaat, magrunan bisidqi warrahbah wa husnil adab. Nanyanya gitu kan ya, bisidqi dengan kesungguhan, bukan mau muji, bukan pengen tahu ya ustadznya pinter apa enggak ya, bisa jawab apa enggak ya, tingginya apa enggak ya. Warrahbah, semangat, penasaran gitu kan ya. Dan juga apa yang penting husnil adab. Nanya harus dengan ada, kalau di majelis itu kan nanya itu dikasih ada waktunya kan ya, selesai kajian atau sesi tanya jawab, jangan lagi ngomong tahu di selak di tengah waktu. Husnul adab. Kemudian tuh kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri disebut tentang Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena yubadiru birrahil min kulli baladin dakhalha wa lam yas'alhu ahadun min ahliha an syai'in min al-ilmi yaqul hadza baladun yamutu fihi al-ilm. Beliau tuh kalau lagi singgah ke suatu kota atau suatu desa dan di desa tersebut kagak ada yang nanya, maka beliau gak bakal betah untuk lama-lama di tempat tersebut. Dan beliau mengatakan, dalam kota ataupun desa ini adalah kota yang mati dengan ilmunya itu gersangnya, nggak makmur di sini ilmunya itu. Maka beliau padahal kan datang fungsinya untuk apa? Untuk memakmurkan tanah yang gersang bukan dalam artian antum lihat Hadramaut contohnya Hadramaut itu kelihatannya kan kayak gersang kan ya, kering, panasnya minta ampun, bisa 38-40 derajat gitu. Panasnya ekstrim, dinginnya juga ekstrim, lagi musim panas sama coba musim
oksigen, musim panas, keringannya, kering kerontang, tapi makmur dengan ilmu. Itu bukan tandus. Pada hakikatnya itu adalah tanah yang makmur. Kebalikannya, tanah yang kelihatannya basah, banyak pohonan hijau, megah, mewah, tapi kering dari ilmu, maka itu adalah tanah yang tandus. Dan banyak di antara ulama yang datang ke tanah yang tandus, bukan datangin tanah yang udah basah. Ulamanya udah banyak, ustadznya udah banyak, tapi bayarannya mahal, didatangin tempatnya kayak gitu. Lahan hijau kan ya. Kemarin gue datang ke tempat itu tuh dapatnya banyak. Lahan basah. Wah, besok-besok gue ke situ dah. Tapi kalau lahan yang kering, maksudnya apa? Yang ustadz jarang, dakwah jarang. Kadang-kadang muslim ini juga jarang. Dibayar boro-boro, kita bermodal, tapi sepi tempat-tempat yang gitu. Harusnya tempat-tempat yang gitu kita datangin. Dulu Al-Habib Ali bin Hasan Al-Tos yang ngarang kitab Tirtos, syarahnya Rotib Al-Tos, itu datang ke suatu tempat namanya Masyhad, kota desa. Kalau kita lihat kota mah nggak gitu, kecil gitu kan, nggak ada apa-apa, desa. Sampai sekarang dibikin haulnya tiap tahun. Itu Ami Abdurrahman bin Syah Allahyarham itu bikin cabangnya Rubat Tarif di Masyhad tuh. Ada kota Masyhad namanya, cabangnya Rubat. Kota ini sekarang makmur dengan ilmu. Makamnya Habib Ali bin Hasan ada di situ, tabutnya. Tiap tahun ada acara haulnya. Tahu nggak tuh sebelum beliau datang itu tempat itu apa? Kota yang terkenal dengan begal. Datang ke situ, kalau nggak harta yang hilang, nyawa yang hilang. Salah satu beliau dakwanya ke tempat yang begituan. Tapi lihat before afternya, orang yang datang dengan apa? Dengan niat yang sungguh-sungguh membawa cahaya Islam, cahaya dakwah, merubah 180 derajat. Kota begal berubah menjadi kota ilmu. Itulah dakwah fisabilillah. Dengan lahan kosong dicarinya. Iya. Dakwah maunya cari apa? Maunya balik modal ya. Alhamdulillah itu. Dakwah itu kita harus siap habis modal kalau perlu. Tapi kan ada jauh tempatnya, belum bensinnya, belum tolnya. Alhamdulillah. Nggak worth it gue ngisi di situ. Kenapa emangnya? Tempatnya jauh, bensinnya mahal, apalagi pertama sekarang naik belum tolnya, belum ininya, dapatnya cuma sekian, nggak lagi-lagi gue ke situ. Astagfirullahaladzim. Enggak ya, kita kalau perlu pun kita harus siap untuk dalam beda kita yang bermodal demi apa kepentingan. Lagi ngomong rezeki kan tadi ya, makanya sibuk sama yang ngasih rezeki. Dakwah itu agendanya Allah dan juga agendanya Rasul. Makanya itu apa? Al-Imam Muhammad bin Sirin, kalangan tabi'in, beliau itu kan yang dalam perkataannya beliau yang terkenal itu, dan juga perkataannya Imam Malik bin Anas. Apa katanya? Ini terkenal nih, yang maksudnya hadal ilmu ini adalah agama. Fanduru, perhatikan betul-betul dari siapa kamu mengambil. Aman ta'khuduna dinakum. Kamu harus betul-betul teliti, kamu itu belajarnya dari mana? Harus yang bersanad kan ya. Imam Nawawi itu ekstrem juga, itu lumayan ekstrem tuh perkataan beliau tentang orang yang kagak punya yang belajar ilmu tapi kagak bersanad. Itu tuh ibaratnya kayak apa? Udah kayak anak yang kagak ada bininya siapa? Anak zina. Anak yang lahir dari luar pernikahan, kan bininya kan bukan bin bapaknya kan ya. Sama tuh. Orang yang belajar agama kagak ada sanadnya kayak gitu. Cuman kita itu cari sanadnya. Kita belajar sama Ustadz Fulan misalkan. Coba kita lihat Ustadz Fulan nih. Kita harus teliti. Iya, harus teliti. Sama kayak antum pengen berobat. Kita kalau mau berobat dilihat dulu nggak dokternya siapa? Atau siapa aja kita udah. Wah, ini klinik nih dokter Fulan bin Fulan, pengalaman kerjanya udah 10 tahun, 15 tahun. Lulusan universitas ini misalkan, jelas kan ya?
Bismillah dah. Terus juga testimoni dari orang-orang yang pernah berobat. Kemarin Anda berobat di situ, dokternya Masya Allah, dokternya apa? Enak, muamalahnya bagus, ngasih. Ya udah dah, ntar Anda kapan-kapan Anda ke situ. Dokter gini kan ya. Tapi kalau dapat kabar dokternya, Anda pengen berobat sama dokter Fulan. Dokter Fulan lu nggak tahu belajarnya dari otodidak dia. Dia nggak ada gelar dokternya dia. Otodidak. Gimana tuh otodidak? Jadi dia itu belajar kedokterannya dari Google, dari AI, sama dari YouTube. Habis itu dia bikin makalah gitu kan ya. Habis itu sekarang dia buka praktek. Iya. Gelar dokternya gimana? Itu sih dia ini doang, ada ijazah palsu. Mau belajar ke sini, mau berobat ke situ kan? Ya enggak, mau praktek benar. Baru-baru sembuh makin meriang. Itu kan dalam urusan badan kan ya. Diterima nggak dokter otodidak? Tapi kalau ustaz otodidak diterima aja ya. Yang penting pintar ngomong, yang penting berani ambil, yang penting jago melawak kan gitu. Yang penting sosmednya aktif kan itu kan ya. Belajar kagak, undangan banyak, ustaz. Nah kalau agama kenapa direndahin namanya di agama ya? Karena kita tuh miris tuh, agama tuh direndahin. Maksudnya gini, kalau dalam urusan duniawi, semua orang tuh yang berbicara harus pakarnya. Dalam hukum, pakar hukum, IT, pakar IT, kedokteran, pakar agama, semua orang boleh berbicara. Kenapa nggak kita sejajarnya juga pakar agama? Yaitu para ulama. Kita lihat Ustaz Fulan pengen ngaji, pengen belajar. Ustaz, oke, belajarnya di mana Ustaz Fulan? Antum kenal sama Ustaz Fulan nggak? Oh iya. Belajarnya di mana dia? Oh iya, itu nontonnya di sini sama Ustaz Fulan. Dia bergurunya sama Habib ini, sama kayak ini. Oh. Terus sama nggak dia sama gurunya? Karena orang mengklaim doang. Anak muridnya Kiai Fulan, anak muridnya Habib Fulan, tapi kok ajarannya beda ya? Gurunya kemana? Dia kemana? Cuma sama kostumnya doang. Coba lihat ajarannya sama nggak dia sama gurunya? Sama ya. Kenapa nggak salah satu cirinya doang? Ketika kita melihat si murid, kita ingat sama gurunya. Pernah nggak aku melihatnya gitu? Murid beneran, ajarannya, tutur katanya, sikapnya, melihat dia kita ingat sama gurunya. Ya, murid sawah, sanatnya jelas. Supaya apa ya? Supaya kalau terputus ya ampun. Karena apa? Kan dulu Sayyidina Habib Umar pernah bilang begini, Sayyidina Habib bin Habib, Ana atakalam an lisani syekhi. Saya berbicara dengan lisan gurunya aneh. Jadi aneh ngomong gak salah-salah. Aneh ngomong dengan berbicara dengan lisan gurunya aneh. An syekhi, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Ini amanat. Sanad tuh gitu. Sanad itu menjaga kemurnian ilmu. Ketika kita belajar dengan guru yang bersanad, berarti keilmuan kita sifatnya masih murni, belum tercemar. Cari yang kayak gitu, pintar-pintar cari guru. Tapi ingat, kalau ada orang yang kita ternyata nggak cocok, jangan sangka buruk juga sama dia. Tapi yang jelas bukan orang yang kita jadikan sosok sebagai guru, tapi kita jadikan apa? Kita berlepas, tapi kita memilih sosok yang ideal sebagai apa? Misalkan pengen berguru sama orang, sama ustadz, ilmunya oke, apalannya bagus, penyampaian bagus, tapi ngerokok di masjid. Antum mau belajar kayak gitu? Ngerokok di masjid, ngerokok di majelis. Anak hakim ini banyak kan soalnya. Asal itu ngerokok banyak nggak? Hampir ngerokok banyak. Terus gimana dong? Minimal banget. Jangan ditampakin ke orang, jangan di depan umum. Kalau dia mau ngerokok, ya udah dia sendirian. Atau mungkin sama orang-orang yang udah circle khususnya dia kan ya, udah bestie dia banget loh, yang udah sama-sama banget. Dia enggak ngerokok di masjid, di majelis, di atas panggung kan, tempat kumpul banyak orang, dia ngerokok tanpa malu, diperlihatkan sama semua orang. Besok-besok yang datang ke situ kan, aneh ngerokok ngikutin Ustaz Fulan. Ustaz Fulan kan ngerokok, berarti gak apa-apa yang ngerokok aja gitu. Udah ngajarin makruh sama haram berarti sama orang. Ada, anda tahu Imam Bukhari pernah menempuh perjalanan
ini orang zaman dulu perjalanan tuh satu hadis tuh sanad satu hadis tuh bisa sampai 1 bulan. Itu di kota itu tuh ada orang yang tahu satu sanad hadis tuh, anak pengen ambil. Ternyata apaan? Pas ketemu perjalanan sebulan loh. Ternyata tuh orang apa? Ngeludah bukan dalam masjid jelas haram. Di tembok di luar, tapi tembok masjid cuma di luarnya. Ngeludah di situ, ngeludahnya sembarangan. Apa kata beliau? Anda nggak akan mengambil sanad dari orang yang kayak gini, nggak mungkin Allah titipkan rahasia keilmuan dari dia, nggak jadi ngambil daripada orang yang kayak kan. Kalau kita belajar sama ustadz yang before afternya kelihatan kan beda ya. Aneh sebelum ngaji dulu sebelum ngaji, sholat jamaah nggak pernah, masjid cuma jumatan doang, Quran nggak pernah dipegang, siwak kagak punya, sholat rawatib kagak. Sekarang aneh alhamdulillah semenjak aneh ngaji di situ, sekarang jamaah dijaga ya, siwak dijaga, perangainya makin baik ya, akhlaknya makin bagus, ada before ada after. Cari yang kayak gitu tuh ya apa, hadal ilmu dinin fanduru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka kalian harus teliti dari siapa kalian mengambil ilmu. Maka carilah guru yang bersanad, yang jelas sanad keilmuannya nyambung dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Karena apa? Ulama-ulama bersanad mereka tidak pernah menyandingkan omongan itu dari dia. Omongan aneh, Mbak. Kalau menurut aneh sih ya, menurut aneh omongan guru aneh. Enggak, menurut ajaran kami, ajaran guru-gurunya ini begini. Guru yang bersanad tuh nggak pernah menurut aneh, nggak pernah. Selalu menurut gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita ulama-ulama Rabbani yang bersanad, yang mana mereka bisa menyampaikan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yawmiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu lana man wasruhu tuhil quluba tuhil asyana. Wallahi qad asna alayhi kama yusawil qawlu minna aw yakunu thana. Lakinnahu kan fi sarail qad ja'ala hadihi safati rabbina wa hadana. Wa idh fasasna bi mawaddatiha huna markawaili fakrina wa rajana. Lil wahidi lahdi ladhi ilahna mutawassilina biman ilayhi da'ana. Mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihi lahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa bana ajib da'wana. Antarana ya Rabbana bi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Asli lana wa laghfir lana wa la tu'akhid rabbina khatana. Wasluk bina fi najtaha al-Mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana. Arina bifadli minka talata ahmadin fi bahjatin aina ridha tar'ana. Warbud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man wahana. Wal muhsinina wa man ajama didana. Wa dharul huquqi wa taliban awsana. Wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina. Nahnu bayna yadayka anta tarana. Wa laqad rajawna kabahik salana. Wasma' bifadlika ya sami'u du'ana. Wa subina sunnata tawha fi biqai ardi. Wa abna' kulla man adana. Wa anzur ilayna waskina ka'salahana. Wa shfi wa afi ajilan marwana. Wa qdilana hajati wa sin khatmana inda mamati wa aslihan ukhbana. Ya Rabbi wajma'na ahbaba lana fi darika al-firdaus ya rajwan. Ya Rabbi wajma'na ahbaba lana fi darika al-firdaus ya rajwan. Ya Rabbi wajma'na ahbaba lana fi darika al-firdaus ya rajwan. Bi Mustafa salli alaihi
rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ila ruh Ibu Hajah Cutmutia Melati Anindra Putri bin Tengku Muhammad Yusuf Indra wa nasaha min jami'il muslimin wa min arwahil muslimin wal muslimat ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana hasrana ala ma asrafna qadu alayna tawba taghfir li kulli awwa wastur lana al-awrati wa amin rahmati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والإخوان وشاهد الخلال وكل ذي محبة عاجرة أو صمد والمسلمين أجمعين رب العزة هذا الوجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله وبكل سور وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه وصحبه والحمد لله في البر والتلاهي. Fatihah ya dunia syifa ila akhirnya juga semua daripada kita yang mungkin yang ada penyakitnya kita doain dan juga atas segenap kaum muslimin dan muslimat mudah-mudahan penyakitnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala menjadi